नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु मो चैनल रु अनेक अनेक अभिनंदन। आज हेउची पवित्र भागवत जन्म। नमामि 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 नमस्ते गुरुदेव स्वामी श्री गुरु चरणी नमई श्री भागवत आरंभई श्री भागवत रत्नाकर गोविंद श्रीमुख बाहर गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारिक पयरे मन मो रहो निरंतरे मन मो निरंतरे रहो हाकृष्ण बोली जीव जाऊ हाकृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दब सारला देवी आदि मात तुंडम स्मरु भागवत माता हुड़ने जेते दोष क्षमा करिबे पितवस आगे गोविंद नाम घोष पछे से ग्रंथ पढ़ी बस। एकादश स्कंद विशिष्ट महर्षि द्वैपायनवास देवकृत श्रीमद् भागवत प्रवर्ता महर्षि सुखदेव एवं श्रोता चंद्रवंशी सम्राट महाराजा परीक्षित भावभक्ति परिपूर्ण भागवतंकर अमृतवाणी श्रवण करी परीक्षित महाराज ब्रह्म अभिशाप मुक्त होइतिले। विभु कृपा प्राप्ति पाई भक्ति ही सुगम पथ जहाँ श्रीमद् भागवत ही लिपिबद्ध होइछि। यह हरण युद्ध वंश इत्यादि परी कौनसी का निर्दिष्ट विषय वस्तु पर आधारित नुहे। मनुष्य जेपरि जीवन सीमित समय मध्य मन रे भक्ति भाव जागृत करी विभु कृपा लाभ करि परिबो ताहारी पथ प्रदर्शक हेउछन्ति श्रीमद् भागवत। कहिबा करिबा भाबिबर समानतारे भक्ति भावर सृष्टि भक्तिर 9 कोटी स्वरूप जहाँ नवदा भक्ति भावे शास्त्र मानकरे वर्णित। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पदसेवनं अर्चनं वंदनं दास्य सख्यमामंति निवेदनम्। श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन अर्चन वदन दास्य सख्य भाव आत्म अर्पण अंग नव। श्रीमद् भागवत भगवान विष्णु नाम परि परीक्षित महाराज परि श्रवण सुख मुनि परि कीर्तन प्रहलाद परि स्मरण लक्ष्मी परि पाद सेवन पृथ्वीराज परि अर्चन अक्रूर परि वंदन हनुमान परि दास्य अर्जुन परि सख्य बा सखा बलिराज परि आत्म निवेदन करिबा। काहे केउ कालर वंशानुक्रमे श्रीमंदिर रे श्री विग्रह मानक सेवा पूजा परि पुराण पंडा माने श्रीमंदिर बेढ़ा स्थित कल्पवट मूल बट गणेश सम्मुखें नित्य प्रति श्रद्धालु मानकु महर्षि द्वैपायन वेदव्यास कृत वेदव्यास श्रुतरे रचित श्रीमद् भागवत शुणाई निजर गुजराण मेंटे थांती। 1500 शताब्दी गंगा ठारे गोदावरी पर्यंत विस्तृत कलिंगाधिपति गजपति महाराज श्री श्री कपिलेन्द्र देव राजत्व दृढ़ शासन व्यवस्था श्रीमंदिर ख्याति द्विगुणित हेबा सह प्रजा मानकर आध्यात्मिक चिंतन चरण सीमारे गजपति नाम नामित ब्रह्मगिरी निकटस्थ कपिलेश्वर शासन निवासी संस्कृत शास्त्रविद नरोत्तम दास श्रीमंदिर रे पुराण पंडा सेवा प्राप्त थिले। तत्समय उत्तराधिकारी पुत्र तांकर पौत्र भगवान दास को एही सेवा मिलिथिला। दीर्घ दिन संतान संतति नथिबारु तांकर पत्नी पद्मावती बहुत दुखिनी थिले। निज साहिरे एवं कुटुंबादी रे बंधन जनित अनेक अपमान तथा कुष्ठानुदर्दन सही नपारी स्वामी भगवान दास को साथी श्रीक्षेत्र आसी गरुड़ स्तंभ पाखे महाप्रभुंकर शरणागत हेले। कोटि कैबल्यनाथंकर अपार करणरु एहार ठीक 1 वर्ष परे 1490 ख्रीष्टाब्द भाद्रव मास अनुराधा नक्षत्र युक्त पवित्र राधाष्टमी तिथि मध्याह्न समय विष्णु अंश नहीं पुत्र संतानटीए जन्म नेले। पितामाता 2 जन पुत्रटी को महाप्रभु को अर्पण कर नाम रखिले जगन्नाथ। 4 वर्ष 4 मास 4 दिन विधि मते खळिछुआ 7 वर्ष 7 मास 7 दिन यज्ञ पद्धति धारण संस्कार कर्म सरिला। दैनिक पितामाता सह जगन्नाथ 5 कोश पादरी चली चली पुरुषोत्तम जाई श्रीमंदिर रे निजर कौलिक कर्म पुराण पाठरी मन निवेश कले। चाहू चाहू समस्त वेद पुराण आदि तांकर पारदर्शिता बढ़िबार लागिला। बड़ विचित्र जगत ठाकुर लीला जे मन को नहीं महाप्रभु को लीला रचना करिवे। इंद्रतुल्य तेजमंत्र राजा इंद्रदुल्लंग परि मोर बोली कहिबार तार काहाको रखिबे नाही। जगन्नाथ दासଙ୍କ क्षेत्र में ताहारी प्रभु कले। 15 वर्ष बयस जगन्नाथ पिता स्वर्गारोहण कले। विधवा मां को धरी जगन्नाथ श्रीक्षेत्र चली आसिले।
ପରେ ପରେ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ନିଜର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମା ପଦ୍ମାବତୀ ଅନେକ ସମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ସମୂହ ବେଦଭାଷ ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଭାଗବତକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ ନଥିବା ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାଗବତଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆହରଣରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିଜ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରଚନା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀ କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପିପାସୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାତାଙ୍କର ମର୍ମ ବେଦନାକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ବେଦନା ଜ୍ଞାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ପଶିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦା ଧରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଛାୟାରେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ ତାଳଜୟୀ ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଙ୍କ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦକୁ ଗାୟନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଅମୃତବେଳା କଣ୍ଠରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ପାଇଁ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରମଶଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ସମାଜର କଠୋର ପନ୍ଥୀମାନେ ଉପହାସ କଲେ ତଥା ବହୁ ଆକଟ କଟକଣା ମଧ୍ୟ କଲେ। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜର ସରଳ ସମର୍ପିତ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବାର ତାର ସ୍ୱରଚିତ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତେ ନ କରିବ ହାସ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ମୁହିଁ ଦାସ, ସେବଇ ସୁଜନ ପୟରେ ଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମୋରେ, ମୁହିନ ପାମର ଯେ ମୂଢ଼ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅବସନ, ପାମର ବୁଦ୍ଧି ତୁଚ୍ଛ ଭାଷା କେବଳ କୃଷ୍ଣରେ ଭରସା। ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଭକ୍ତି ରସରେ ପ୍ଲାବିତ କରୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ବେଢ଼ାସ୍ଥିତ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ପାଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବାର ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଆବୃତ୍ତି କରି ତଟସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁମଧୁର ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତିବଡ଼ି କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେଠାରୁ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେଲା। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦାସକୃତ ନବାକ୍ଷରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ମାନବ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ତଥା ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ଚେତନାର ଚେତନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ନବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ ବୋଲି ଜନମାନସରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କଥା କଥାକେ ଭାଗବତରୁ ପଦେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ସାଧାରଣରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଭାଗବତ ଗାଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବିରାଜିତ ଏବଂ କେତେକ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଭାଗବତ ମେଳନମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଜନଶ୍ରୁତିରେ ପ୍ରଚାରିତ ଅଛି ଯେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ଲେଖିବା ପରେ ଏହି ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଶୋଧନ ତଥା ଏହାର ବ୍ୟାକରଣ ଜନିତ ମାର୍ଜନା ମଧ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟସ୍ଥ କାଣ୍ଡଗୋଦା ଗାଁର ଭକ୍ତ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନେବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ। ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲିଖିତ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦା ଗଣ୍ଠିଲି କରି ଧରି କାନ୍ଦଗୋଦା ଅଭିମୁଖେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସନ୍ଥ ଯୋଗୀ ଭକ୍ତ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଗାବନା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ର ବାସିଲା ପରି ବାଳୁତ ବେଳୁ ଏମାନେ ଭଗବତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ଭକ୍ତ ମନେଇଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏକଦା ଗହୀର ମଥାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ବଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିକୃତ ରାଗ କରୁଥିବାର ବାଳକ ମନେଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବଗର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ମନେଇଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେହି ବିଲ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ବସି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏତିକି ବକଟେ ପିଲାର ଏପରି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହା ଶୁଣି ବଗ ଭଳି ଏକ ଇତିର ପ୍ରାଣ ଲାଗି ତା ମନରେ ପୁଣି ଏତେ ଦୟା, ବଡ଼ ଦୟାବନ୍ତ ନିଷ୍କାମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ମନେଇଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମନେଇରେ ତୁ ସେଇ ହିଡ଼ରେ ବସି ତୋ ନିଜ କାମ କରି ଜପ କରିଦେ, ଦେଖିବୁ ବଗ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ସେଦିନ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ତଣ୍ଟିରୁ ମାଛ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିବାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ତୁଟୁକା ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚିଲିକା କୂଳରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଭ୍ୟାସିତ ହୋଇଆସୁଛି।
ସେହି ନିରୀହ ବାଳକ ମନେ ବଡ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା ଆହୁରି ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ତଥା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଭାବେ ମନେଇ ସାହୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲେ। ଅତିବଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଭାଗବତ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ, ଅଧର୍ମରୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ କୃଷ୍ଣ ହରି ପ୍ରେମରେ ମନକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଭାଗବତର ପାରାୟଣ କରୁଥିଲେ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ସରଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସମବେତ ଜନତା ଭାଗବତଙ୍କ ଭାବ ତତ୍ତ୍ୱ ରସ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ଅଗମ୍ୟ ଅବୋଧ। ତଥାପି କେତେଜଣ ଭାଗବତ ରସ ପିପାସୁ ନରନାରୀ ସେଠାରେ ନୀତି ବସୁଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକର ଶେଷ 5 ପାଳି ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପୁଣ୍ୟକାମୀ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭକ୍ତଗଣ ପରମ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ମଧୁର ଲାସଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ତଥା କାରୁଣ୍ୟ ବିଗଳିତ ସ୍ୱରରେ କେହି କେହି ହୁଅନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନରତ। ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରସ ପିପାନିଶୀ ଆସ୍ପୃହାବତୀ ମାତ୍ର ହତାଶା ମହିଳା। ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ବହୁଥିଲା ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ। ସ୍ନେହମୟୀ ମାର ବିଷାଦରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମୁହଁ, ଆଖିର ଲୋତକ, କାତର କଣ୍ଠ ଛପି ରହିଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଠାରୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇ ଯଦି ରାମ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବ ଜାଣି ନ ପାରିଲି ତେବେ ଜୀବନ ବୃଥା। ମରିବା ଆଗରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି, ଏ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ବାପରେ ଭଗବାନ ପୁରାଣ ପରା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେତକ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲା ପରି ମୋ ଭାଷାରେ ଶୁଣନ୍ତା ନାହିଁ? ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ମାର ଅନ୍ତର ବେଦନା ଶୁଣୁଥିଲା ପୁଅ। ମାର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ସେଇ ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଦେଖିପାରୁଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଜନତାର ଅନ୍ତରର ସଂଗୁପ୍ତ ଅଭିପ୍ସାର ରୂପାୟନ। ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପୃହାବତୀ ମା ହିଁ ସେଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିଲା, ଆଉ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯୁବକର ସୃଜନୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଦେଲା। ସେଦିନ ସାରା ଦିବସ ସାରା ରାତି ଗୋଟିଏ ଘରେ କବାଟ କିଳି ଲେଖନୀ ଓ ତାଳପତ୍ର ଧରି ବସି ରହିଲା ଯୁବକଟି। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶିଷ ତାର ଲେଖନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟିତ ହୋଇ ରହିଲା। ପରଦିନ ଶୁଭ ରସାକାଳରେ ଯୁବକଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଶୁଣାଇଲା ଲଳିତ ମଧୁରାତି ମଧୁର ଗମ୍ଭୀର ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ତଥା ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱମୟ ସର୍ଜନା ନିଜ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମାତୃଭାଷାରେ, ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ସୁଧାମୟ ସୁରଲୀଳା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେହି ବିଧବା ମା ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର ମଧୁର ବିଧୁର ଅଶ୍ରୁଧାରା। ଧନ୍ୟ ସେ ମା, ଆହୁରି ସେ ଧନ୍ୟ ପୁଅ। ସେହିଦିନ ଶୁଭ ସକାଳଟି ଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ତାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ସକାଳ। ସେଇ ସର୍ଜନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସର୍ବଭାବ ଓ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ଗଳକାରୀ ଅନବଦ୍ୟ ଶାସ ସମ୍ପଦ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ସର୍ବଜନଗ୍ରାହୀ ଭାଷା। ଆଉ ସେ ମହାନ ଯୁବକ ଜଣକ ବନିଗଲେ ସର୍ବଜନାଦୃତ, ସର୍ବଜନ ମାନ୍ୟ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ଅପୂର୍ବ ସୁଧାଶକ୍ତିର ଧାରା।